إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنور بن أجي خصوصا إلى روي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحدث سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمبني إلى روي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله لأرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Halaman berapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah al-babu sabi'u fis safari. Bermula bab yang ketujuh pada menyatakan safar, yakni perjalanan di dalam laut atau di dalam darat atau di dalam batin. Maksudnya bab yang ketujuh membicarakan masalah safar. Safar itu adalah masdar daripada safara yasfiru, safaran. Makna safar itu perjalanan. Makanya orang yang berjalan disebut musafir. Nah, perjalanan itu ada, sekarang ini ada 3 perjalanan. Ada yang disebut dengan perjalanan lewat laut, melalui kapal laut dan yang lain-lainnya. Ada perjalanan darat. Perjalanan darat ini bisa aja pakai sepeda motor, atau pakai mobil dan yang lainnya. Yang ketiga ada safar yang baru, karena ini adanya di zaman modern. Zaman dulu kededa, yaitu perjalanan udara. Perjalanan udara lewat pakai pesawat. Ini disebut dengan perjalanan zahir, perjalanan tubuh, perjalanan jasad. Ada juga yang disebut oleh beliau ada perjalanan batin, ada perjalanan hati. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, i'lam anna safara safarani, safarun bizahiri fi afaqil ardi wa aqtariha, wa safarun bil batini ila Allah ta'ala, wa huwa ma dalla alaihi qauluhu ta'ala hikayatan an khalilihi Ibrahima, inni zahibun ila rabbi sayahdini. Artinya, kata Imam Al-Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya safar itu 2 safar. Perjalanan itu ada 2 macam. Pertama, safar dengan anggota yang zahir, yaitu musafir di dalam perjalanan daratan, perjalanan lautan, dan perjalanan di dalam segala negeri. Dan kedua, safar dengan batin kepada Allah Ta'ala, yaitu safar dengan hati kepada ma'rifat akan zat Allah, dan ma'rifat akan sifatnya, dan ma'rifat akan fi'ilnya, yaitu safar yang dijalani oleh segala ahlu thariqah. Maksudnya perjalanan itu ada 2 macam. Ada perjalanan zahir, ada perjalanan batin. Perjalanan zahir dan batin ini, atau perjalanan zahir itu perjalanan yang dilakukan oleh jasad kita, yang dilakukan oleh batang tubuh kita. Ini perjalanannya ada 3 macam tadi. Ada perjalanan di darat, ada perjalanan di laut, ada perjalanan lewat udara. Perjalanannya ini min aqtaril ardi, silahkan aja berjalan untuk ke semua negeri atau ke seluruh penjuru negara, yang orang sekarang menyebut dengan kalimat traveling. Dah, silahkan nak traveling, nak keliling dunia, karena itu bagian perjalanan tubuh, perjalanan jasad. Dan ini ingatakan kada dilarang Allah.
kada dilarang Allah. Silahkan kita hendak berjalan darat, hendak kemana silahkan, hendak ke Spanyol kah, hendak ke India kah, hendak ke Inggris kah, lewat perjalanan darat silahkan. Mau perjalanan laut hendak ke Swedia kah, hendak ke Uzbekistan kah, hendak kemana silahkan, Allah kada melarang. Perjalanan udara silahkan aja, hendak keliling dunia pakai pesawat kemana, mau ke Turki, mau ke Maroko, mau ke Tajikistan, mau ke Kazakhstan dan seterusnya silahkan, Allah kada melarang. Dan itu disebut perjalanan zahir. Perjalanan zahir ini mentoknya, hati mentok ke hari ujung-ujungnya adalah ke kuburan. Yalah, silahkan orang mau berputar keliling dunia, ujungnya adalah mati, ujungnya ke kuburan. Silahkan nih. Mau ini berjalan hanya heleng atau hanya refreshing dan sebagainya, atau honeymoon bahasa orang ini, tahu honeymoon lah, apa bulan madu, mau bulan madu ke Bali, pada melarang, silahkan. Itu ada tujuan jasad, tujuan yang kepentingan dunia, semuanya adalah ujungnya, mentoknya, sampainya adalah ke kuburan. Ini disebut dengan perjalanan zahir, perjalanan tubuh, perjalanan jasad. Nah, yang kedua ada perjalanan safarun bil batin, safar dengan batin. Perjalanan batin ini atau perjalanan ini disebut dengan perjalanan batin, perjalanan rohani, atau bahasa kerennya itu perjalanan spiritual. Nah, perjalanan batin, perjalanan rohani, perjalanan spiritual, kemana berjalan? Alat berjalannya nang apa? Alat perjalanannya itu bukan batang tubuh, tetapi perjalanannya itu adalah dengan hati dan roh. Nang kaya apa kita menjalankan awak, nang kaya tujuan, nang kaya apa kita menjalankan hati, nang kaya apa menjalankan roh. Itu namanya perjalanan. Kalau perjalanan jasad tujuannya dari Daud, perjalanan laut dari Banjarmasin, Trisakti, mana pelabuhan Trisakti menuju Surabaya. Nah, pengarannya pelabuhannya, ada ingat tuh. Ada pelabuhan Surabaya, itu sampailah ke Surabaya. Nang sampai itu adalah jasadnya. Kalau hatinya belum tentu. Orang bisa aja hatinya di jasadnya di Surabaya, tapi hatinya di Surabaya. Kenapa? Karena terkenang-kenang dan terbayang-bayang dengan sang pujaan hati. Jasadnya di Surabaya, tapi hatinya di Pasar Barabai. Kenapa? Karena di Pasar Barabai ada pujaan hati. Nah, ini perjalanan jasad, bukan perjalanan hati. Kalau perjalanan hati itu jasadnya silakan dimanapun, mau di rumah, mau di pasar, mau dimanapun, tapi hati ini berjalan, rohaniyah ini berjalan, roh ini berjalan. Nah, kita mungkin mengisah perjalanan roh agak rumit, nanggaya baik berjalan dengan roh. Kita jalan lawan hati. Apa yang dimaksud berjalan dengan hati? Sebagaimana perjalanan jasad itu berpindah-pindah, maka perjalanan hati itu memindah-mindah juga. Paham?
berpindah jakanya tuh nang gaya radio, nang gaya radio tuh. Radio tuh ada putarannya lah, Mar. Sampai kamu jual lah, nah jual. Putarannya tuh agen apa nih? Menjalankan apa? Menjalankan frekuensi, mencari frekuensinya berjalan nama minta putar. Nang berpindah tuh radionya kah ke Amuntai, radionya kah ke Kandangan, radionya kah ke Banjar, atau frekuensinya kan yang dipindah? Frekuensinya. Silahkan radionya di rumah, silahkan radionya di Barabai, tapi hatinya kawa ke Amuntai, tapi hatinya berpindah ke Tanjung, hatinya berpindah ke Balangan, hatinya berpindah ke Kandangan, tergantung frekuensinya kemana nya hendak berpindah. Nah itu namanya perjalanan hati. Paham? Artinya perjalanan hati itu awaknya biar di rumah, tapi hati ini bisa ke Amuntai, bisa ke apa, bisa ke Kandangan, bisa ke Rantau, bisa ke Martapura, bisa ke Banjar. Itu namanya perubahan perjalanan hati. Nah memindah hati aja. Hati memindah-pindah ke sini, pindah ke sini sampai ke tujuan. Kalau orang berjalan jasad lewat laut, mungkin dari kapal laut dari Trisakti sampai ke Banjar, ke Surabaya atau ke Semarang, atau perjalanan udara dari lapangan Samsudin Nur sampai ke Juanda Surabaya, ada tujuan kan? Ada tujuan. Adapun perjalanan hati itu ada tujuannya juga. Kada mau asal berubah. Ini mau rubah nih, hendak kemana nih? Jauhnya mau mutar. Dajar aku hendak ke nih, hendak kemana nih? Ke TV Brunei. Oh jauh kada. Akhirnya blok, pindah berjalan, pindah, sampailah ke channel radio Brunei Darussalam sampai artinya. Paham? Nah nang gaya itulah perjalanan hati. Nang dituju itu siapa? Yang dituju itu adalah Allah. Kalau kada mengerti yang dituju Allah, kita bawa kalimat lain. Yang dituju itu adalah ridhollah, ridhonya Allah. Yang dituju itu adalah liqallah, berjumpa Allah. Itu istilah Banaija, istilah Imam Ghazali, liqallah. Yang dituju itu apa? Ma'rifatullah. Nah itu tujuannya nih. Cuma berjalan dulu, berjalan, akhirnya sampai ke Allah, ridhonya Allah. Berjalan hati ini berpindah, akhirnya sampai berjumpa lawan Allah. Berpindah, akhirnya hati ini ma'rifatullah. Paham sudah, Mbak? Perjalanan hati itu, perjalanan jasad kita sudah paham. Perjalanan hati kayak ini. Nah, kena ada perjalanan roh. Roh lain lagi ya. Roh lain lagi. Ya kita cukup perjalanan hati aja lah. Nah lalu mana dalilnya untuk berjalan ini? Berjalan dengan hati menuju ma'rifatullah, berjalan dengan hati menuju kesucian hati, pada akhirnya dapat sampai kepada ridhonya Allah. Inilah perjalanan yang dijalani ahlut tariqah. Ini perjalanan yang dijalani oleh orang-orang ahli tariqat. Ahli tariqat apa? Ya orang-orang ahli tariqat. Orang beramaliyah tariqat toh. Nang di Indonesia ini ada tariqat, ada kumpulannya, ya, sudah dijelaskan. Nah, Jamiyah At-Tariqatul Mu'tabarah An-Nahdiyah,
ada 45 tarekat yang mu'tabar, yang diakui, yang sahih di Indonesia. Naikam masuk tarekat. Tujuan tarekat itu apa? Tujuan tarekat itu menuju Allah. Tujuan tarekat itu untuk mencapai ridhonya Allah. Tujuan tarekat itu untuk mencapai ma'rifatullah. Lewat apa? Lawan hati. Tapi harus diamalkan zikirnya untuk membantu perjalanan hati. Ini zikirnya, ini amaliyahnya, ini amal-amal zahirnya, tapi hatimu harus begini. Kalau orang lagi hati-hati, keluarga umpamanya harus dijelaskan, ya dijelaskan salah. Kalau orang masuk dalam satu tarekat tapi yang difokuskannya hanya cuma amaliyah, kada mengerti bagaimana perjalanan hatinya ketika bertarekat itu, maka dipastikan orang ini kada akan pernah sampai dalam perjalanannya. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia tidak berjalan. Benar dia mengamalkan tarekat amaliyahnya, tapi hatinya tidak berubah, tapi hatinya tidak berjalan. Kayak kita, dari fi'il madi berubah ke mudhari, dari mudhari berubah jadi masdar, dari masdar ke isim fa'il, itu kan berjalan, lok berubah. Tujuannya ada lima'anin maksudatin, untuk mencari makna yang dimaksud. Kalau kada dirubah, kada mau sampai ke tujuan yang dicari maknanya, dirubah dulu. Artinya orang yang bertarekat itu, apapun nama tarekatnya, seberapa rajin pun dia mengamalkan tarekatnya, kalau hatinya tidak berubah dari sini ke sini ke sini, maka pada dasarnya dia tidak berjalan. Enggak ada berjalan, mau sampai tidak akan pernah sampai. Paham? Artinya tarekat itu bukan hanya sekedar amaliyah, tidak, tapi tarekat itu harus mengerti juga. Tarekat ini hati harus kayak apa berjalannya. Jadi tujuannya adalah kepada ma'rifat akan zat Allah, ma'rifat akan sifat Allah, ma'rifat akan fi'ilnya Allah, perbuatan Allah, yaitu sabar yang dijalani oleh segala ahli tarekah. Mana dalilnya? Dan yaitu dalil yang menunjukkan atasnya itu firman Allah Ta'ala, menghikayatkan ia daripada kekasihnya Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Ini ada dalilnya tentang Nabi Ibrahim. Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim yang merupakan kekasihnya Al-Khalil. Kata Allah, ini firman Allah. Nabi Ibrahim berucap, inni zahibun ila rabbi sayahdini. Inni zahibun ila rabbi sayahdin, artinya bahwasanya aku pergi berjalan kepada Tuhanku, lagi akan menunjukkan akan daku dengan hidayahnya pada jalan ma'rifat akan dia dengan sebenar-benarnya. Ini ayat kita pahami dulu sholah. Ayat ini ceritanya tentang Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu memang di Palestina, berumah tangga di Palestina. Bini pertama yang bernama Sarah. Lalu Sarah kada anakan, Nabi Ibrahim kawin lagi dengan Hajar. Tercatat oleh orang tahu hanya bini Nabi Ibrahim 2, padahal kada benar.
Bini Nabi Ibrahim itu kurang lebih 4 orang, karena ada anak selain Ibrahim, selain Ismail dan Ishak, ada dari istri yang lain. Ya sudahlah, kita kadang isah nang zahir aja. Begitu kawin dengan Sarah Hajar, banakanlah anaknya dinamai Ismail. Lalu terjadilah kekanyaman pengerennya percobaan merasa akan jadi serumah kada serumah kah. Nabi Ibrahim bebini 2, Sarah bini Tuha, Hajar bini Anum. Bini Tuha ini kada sinanakan, silakan Nabi Ibrahim kawin dengan Hajar. Hajar kawin banak. Hari-hari Nabi Ibrahim itu maimpo anak. Nang diimpo siapa? Anak Hajar. Berarti Nabi Ibrahim ini sangat sayang lawan anak, sangat sayang lawan bini Anum. Rasa kada nyaman Sarah manusiawi, ya bahasa ringan usalahai Sarah kada sarik cuma berucap jadinya kawa kada melihat pang jadinya kawa toh kalimatnya gitu aja, salah jakanya kawa kada melihat pang, tapi kayak apa menada di hadapan kawa kada melihat. Nabi Ibrahim paham dah ini harus dijauhkan. Nah makanya kada bagus benar orang lu lagi bini itu nang kayak apapun kada bagus serumah, saharah nang kayak apa aja kada bagus serumah, saalim kayak apapun. Bila orang berbini 2 atau 3 serumah itu kada mengerti dengan hukum agama, kada mengerti dengan sejarah. Siapakah? Paham kan? Karena Nabi pun sejarahnya kada ada serumah berdua kada ada. Kenapa? Karena ada hati yang harus dijaga. Keto panai. Ada hati yang harus dijaga. Nah, kada nyaman Nabi Ibrahim, kada nyaman, dijauhkan juga sudah. Dibawalah Hajar jauh sama sekali, dibawa ke Mekah. Coba dibawa ke Mekah. Perjalanan dari Makkah ke Palestina itu kalau pakai onta kira-kira sebulan, siang malam berjalan itu sebulan nyara sampai. Zaman dulu, zaman sekarang ini sampai bulan-bulan naik pesawat benar sampai paling sejam 2 jam, dilawasakan 2 jam kira itu dilawasakan. Ya paling ada ya sejam lah. Kecuali Indonesia ke Makkah, Indonesia ke Makkah itu mulai sini mana lalu 11 jam tapi kada sampai nambah berbulan-bulan juga kalau semula pada akhirnya panjang kisahnya Nabi Ibrahim ini kembali ke Palestina, diperutis oleh bini Sidin, oleh Hajar, mapang bahasa kita purunnya pangpian meninggalkan ulun, purunnya pangpian meninggalkan kami berdua anak halus. Bahasa kita banai keadaannya nang gaya ini, keadaan alam ke ini, kondisinya ke ini, purunnya pang. Kita tak, jangan bahasa kita ni pian ni jadi bini Tuhan nih, kangen sakoni lawan bini Tuhan, tapi purunnya pang kami ditinggalkan. Iya kan? Ini zahirnya kini ceritanya benar. Lalu Nabi Ibrahim Nabi Rasul yang istimewa. Ada kisah benar kalau orang ngerti tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, ini bukan keinginanku. Paham? Ini bukan keinginanku. Aku ke Palestina bukan mencari Sarah. Engkau yang aku sayangi karena nang Anum. Ya anggaplah bahasa gombal dulu lah gitu.
Paham? Aku ini bukan meninggalkanmu dalam keadaan ini begini karena aku ingin ketemu Sarah. Kada. Aku ini disuruh oleh Allah, perintah Allah. Makanya kalimatnya inni zahibun ila rabbi. Aku pergi kepada Tuhanku. Aku bukan mencari Sarah di Palestina, bukan. Oh berarti Allah ada di Palestina karena Ibrahim ini zahibun ila rabbi, karena sesungguhnya aku pergi mencari Tuhanku. Nang dituju oleh Ibrahim ada Palestina, berarti Tuhan di Palestina. Itu salah. Itu salah. Ya. Ini mana terjebak orang yang hanya memahami ayat Al-Quran dengan makna lafziah saja. Kalau makna lafziah hanya sekedar lapasnya dipahami secara zahir, berarti Tuhan di Palestina. Karena Nabi Ibrahim berkata, ini zahibun ila rabbi. Aku pergi mencari Tuhanku. Kemana arahnya? Ke Palestina. Berarti Tuhan di Palestina lah. Bukan. Ini zahibun di sini adalah pergi, jasadnya memang ke Palestina, jasadnya. Tapi yang dimaksud itu adalah pergi menuju Allah dengan hati. Kalau bahasa tasawufnya benar, di Palestina inilah kaina akan mendapat utuhnya. Paham? Aku gambarkan gini. Dalam sebuah kitab, kalau kada salah ngaran kitabnya Al-Bahjatus Saniyah, kitab bari mana fi tariqatin Naqsyabandiyah. Di dalam kitab Al-Bahjatus Saniyah yang membicarakan tentang biografinya para masyayikh, para auliyanya tarekat Naqsyabandiyah. Di antaranya diceritakan tentang Syekh Khalid An-Naqsyabandi. Di sana lengkap ya. Oh, ini Imam Babas As-Samasi, Al-Parmadi, dan seterusnya lah. Orang yang mengerti dengan silsilah Tariqatun Naqsyabandiyah ya akan tahu siapa tokoh-tokohnya. Lalu Syekh Khalid An-Naqsyabandi ini sudah alim, sudah jadi ulama besar, tapi belum mendapatkan futuh. Ini perhatikan. Kita ini alim kada belum dapat futuh, hanya perhatikan. Orang alim belum tentu dapat futuh. Kalau orang dapat futuh pasti alim. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan futuh itu bahasanya futuh dari patah yabdahu fathan wa futuhatan, futuhan wa futuhatan, futuh keterbukaan, keterbukaan pikiran, keterbukaan mata hati, dan keterbukaan kegaiban. Futuh namanya. Makanya ada doa, Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh. Ya biasanya kalau orang dapat futuh tuh dapat ilmu laduni ya, wali.
Namun rata-rata orang ingin mendapatkan foto itu harus berjalan dulu menuju Allah. Berjalannya itu lewat bimbingan Asy-Syaikhul Mursyidu, seorang guru inang mursyid. Maka perjalanan Syekh Khalid An-Naqsyabandi ingin mencari guru mursyid untuk mendapatkan futuh. Dapatkan futuh. Guru Sidin di Baghdad, guru di Baghdad, oh banyak. Sudah dikaji, oh mau ketemu aku ini harus ke Mekah. Aku harus ke Mekah mencari guru mursyid. Sebelum berangkat ke Mekah, konsultasi lawan guru. Ya biasalah, karena orang mengerti, orang berilmu mesti itu karena mengerti. Lalu setelah bepadah lawan guru membimbing. Ujar guru, ikam bilainya ke Mekah, sebuting aja pesanku. Apapun yang engkau lihat di sana, sekalipun menyalahi syariat, janganlah engkau mengiktiraf. Janganlah engkau mengiktiraf, bahasa kita menentang secara batin. Inggih, berangkat dari Baghdad ke Makkah. Dari Baghdad ke Makkah, lakukanlah nusuk ibadah-ibadah di Makkah sampai suatu hari beliau duduk di satu tihang di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu ada sekian ratus tihang, banyak banget tihang-tihang. Duduk itu sambil membaca sholawat, kitab sholawat adalah ilul khairat, baca dalail. Asik membaca dalail, datanglah seorang laki-laki sembahyang di hadapan Sidin. Sidin ini mana duduk membaca dalil, menghadap kiblat, menghadap Baitullah. Laki-laki datang di hadapan, bahasa kita mengurang sajadah sembahyang, bukan menghadapi Baitullah tetapi membelakangi Baitullah, menghadapi diri Sidin. Allahu Akbar, menghadapi Sidin sembahyang, baca dalil sembahyang, sini berhadapan. Ayo nang kaya apa kada bergeritik hati. Ini menyalahi syariat kan? Menyalahi syariat. Orang belajar fikih dimanapun, apabila sembahyang itu harus menghadap kiblat. Kiblat itu adalah menghadap Baitullah. Ini justru menghadap dirinya. Aneh. Tapi di sisi lain, guru sudah memesan nih, jangan mengiktirat. Kada mengiktirat benar. Kita benar kada mengiktirat, ngalih banget hati ikam. Rahmatin melihat nang gitu tuh ngalih banget. Pas juga tagarunum hati nih. Kenapa orang ini sembahyang menghadapi aku? Kiblat nyata di belakang sana ada Baitullah. Kenapa menghadapi aku, orang menghadap Baitullah? Nah, dah kayak itu aja dalam hati nih, kayak itu aja ya. Tuntung orang sembahyang tadi, orang tadi sembahyang tuntung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu orang tadi bersuara, ya Khalid, Khalid, apakah engkau lupa dengan pesan gurumu? Nah, ya di sini paham, berarti ketahuan tidak? Ketahuan. Dua hal nang sidin aneh. Satu, tahu ngaranku. Di mana-mana tahu ngaran ban. Coba kamu pikir. Ngaran tahu mana? Nang kedua, tahu bahwa aku ini dipesani guru jangan ke ini. Kada ingat kamu pesan guru, jangan mengiktirat. Uma benar langsung minta ampun, minta maaf. Artinya nampak ini orang wali benar.
Paham? Orang Bali ini. Berarti ini pacang jadi guru Syekh Khalid? Oh, ada. Udah, setelah minta ampun, si nang orang tadi tahu juga, Khalid, engkau ke Makkah akan mencari orang guru mursyidmu. Inggih, tapi belum ketemu. Wahai Khalid, ketahui oleh engkau, gurumu tidak di Makkah. Gurumu tidak di Makkah. Biar ikam bahasa kita mengaji si fulan lawan guru si A, engkau tidak akan dapat. Itu hanya guru belajar kitab. Itu guru belajar kitab. Ke guru si A nang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu bukan gurumu yang membuka hati dan pikiran. Habis. Kau pergi ke India. Engkau pergi ke India. Anda putar ke depan. Putar ke depan. Engkau pergi ke India. Namanya si fulan. Itulah gurumu. Itulah yang membuka putuhmu. Berangkat benar ke India. Akhirnya apa? Jadi wali besar, dapat putuh. Nah ke India itu benar, inni zahibun ila rabbi. Pahamlah. Karena di Makkah. Karena di Makkah. Nabi Ibrahim justru ke Palestina, malah Makkah nang ditinggalkan. Ya kan? Jakanya Allah Ta'ala itu ada di Makkah, ada di Baitullah. Kenapa Nabi Ibrahim pergi ke Palestina? Inni zahibun ila rabbi, aku pergi mencari Tuhanku. Paham lah? Makanya setiap orang tuh kada sama deh. Guru mungkin, guru kitab boleh jadi sama, tapi guru rohaniah biasanya bisa aja berbeda. Tapi guru rohani lah bisa aja berbeda. Si fulan bisa aja lain guruku. Justru ini hebat, tapi kada dapat putuhnya di si fulan. Nah, itu nyamannya orang hebat apa? Kawa minta tunjukakan. Kawa minta tunjukakan. Kita ini kayak apa? Minta tunjukakan kemana? Apa kadanda? Kecuali ketemu orang hebat tahu tentang diri kita. Tuh kamu ke urusan aja. Jangan ke lain lagi. Itu putuhmu ada di sana. Nang kayak apa aja benar, belazam, mulazamah apapun datangi ke sana dapat putuh. Ini panjang deh pembahasannya. Biar kita membahas, memahami ini zaibun ila rabbi. Bahwa ini zahibun ila rabbi ini adalah perjalanan hati. Ini perjalanan rohaniah. Karena di Palestina inilah inna rabbi inni zahibun ila rabbi, saya di Palestina inilah akan dapat petunjuknya. Kang kemana? Ke Turki. Mencari siapa? Mencari Allah Ta'ala. Oh, kada ke Makkah kah? Tidak, aku ke Turki. Karena di Turki lah ada guruku. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Jadi ayat ini jelas. Pemahamannya ini adalah perjalanan batin yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga sampai kepada petunjuk Allah, sampai kepada yang disebut dengan Al-Futuh. Berikutnya, jaga perhatian. Bahwa
bahwasanya aku pergi berjalan kepada Tuhanku, lagi akan menunjukkan akan aku dengan hidayahnya pada jalan ma'rifat akan dia dengan sebenar-benarnya. Itu dalil. Bermula dalil yang menunjukkan dua perjalanan itu. Nah, yakni perjalanan yang zahir dan perjalanan yang batin itu firman Allah. Ada lagi dalil Quran, dalil ayat Quran yang ayat ini menunjukkan dalil perjalanan jasad kita. Artinya dengan dalil ini kita jelas, silahkan hendak berjalan, silahkan hendak berjalan. Dengan dalil ini juga ada perjalanan hati atau perjalanan rohaniah. Nampak firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Sanurihim ayatina fil afaq, yakni lagi akan kami lihatkan mereka itu akan beberapa ayat kami, yakni dalil yang menunjukkan akan wujud zat kami dan keadaan wujud sifat kami dan keadaan perbuatan kami di dalam afaq, yakni di dalam perjalanan daratan dan perjalanan lautan. Inilah dalil yang menunjukkan perjalanan yang zahir. Perjalanan zahir nih, kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di semua penjuru alam. Paham maksudnya? Kalau orang melihat berarti berjalan, paham? Salah berarti berjalan. Silahkan kalian berjalan ke Paris, Perancis, demi untuk melihat apa? Menara Eiffel. Paham? Menara Eiffel, menara yang paling tinggi di dunia, benar itu di Perancis. Tahu masih ada lagi? Ada jero ini di Dubai pulang salah. Ngarannya Menara Eiffel. Silahkan ke sana. Kenapa? Di sana engkau akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Hendak berjalan kemana? Hendak berjalan ke Dubai. Di Dubai ada menara apa ngarannya Al-Halij, menara nang sekian tingginya, berkilo-kilometer mana tingginya ke atas menaranya. Silahkan. Itu apa? Afaq. Sanurihim ayatina, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kesempurnaan kami fil afaq. Tuh kebesaran. Hendak melihat apa? Hendak melihat di darat gunung apa? Silahkan berjalan. Nah, kemana? Hendak ke laut mana? Majma'al Bahrain, laut mana? Laut dua, laut Hambar, laut Masin, betatai selaut tapi kademu tercampur. Coba bayangkan, ini laut di sini Banyu Tawar, di sini Banyu Masin, selaut jadi satu, ada belahannya, kademu tercampur. Itu ayatina, bukti kekuasaan Allah. Silahkan lihat, berjalan dia ke sana. Silahkan. Silahkan kalian hendak kemana? Ke Turki, hendak melihat keajaiban. Keajaiban apa? Keajaiban sungai yang disebut Ainul Jalihah. Ada pernah dengar dalam sejarah? Ainul Jalihah ada di daerah Turki jauh mana? Mata air, tapi mata air itu adalah air
mata air bagaikan danau. Itu tangisan seorang putri yang bernama Putri Jaliha, putrinya Raja Namrud, ketika beliau kasihan melihat Nabiullah Ibrahim menangis. Tangisannya itu sampai melimpah menjadi air, menjadi sumur luas. Itu ngarannya Ainul Jalihah. Udah ada kitab kita deh, nggak ada membaca tarikh atau apa. Silahkan berjalan. Untuk apa? Sanurihim ayatina fil afaq. Silahkan hendak melihat ke Bali, silahkan. Hendak pemandangan apa, terserah aja. Di Bali ada keindahan alam. Hendak ke Sumatera, hendak ke Raja Ampat, benar ada. Ngarannya Raja Ampat, pemandangan yang sangat indah. Silahkan berjalan. Siapa yang melarang? Allah nyuruh. Anda ke Pulau Mas, bah. Keparakan, pikniknya keparakan. Tapi bolehlah, karena ongkosnya kada banyak. Silahkan ke Pulau Mas. Ongkosnya kada banyak lagi. Ada ongkosnya banyak, kita selai kada apa, anak kemana kita? Anak ke Cina, anak apa? Supaya apa? Allah nyuruh. Sanurihim ayatina fil afaq. Kalian akan melihat di sepenjuru alam ini keindahan, keandihan, keajaiban-keajaiban alam yang itu merupakan bukti kekuasaan Allah, bukti keesaan Allah, bukti kesempurnaan Allah. Ini nampak perjalanan jasad. Ya, kita kena suatu saat sampai ke Munas barang. Sampai ke Munas. Jangan ke Munas. Kamu kira deh Tugu, melihat Tugu itu aja, oh kan ada deh. Aku suka masuk Munas itu, naik ke atas Munas itu. Oh di dalamnya itu ruangan, belip kita hendak kemana di sana ada ruangan. Bukan Tugu batu biasa, kan itu ruangan. Dalamnya ada lift naik, dan ini ruangan ini. Aku suka naik dia. Naik ke Tugu Munas. Kenapa? Sanurihim ayatina fil afaq. Nah ini perlu supaya kita melihat, ya Allah, ternyata subhanallah, afaq ini begini. Satu ya, supaya hidup jangan di dalam kurungan waran. Ini hidup di sini aja, bersuara makan macam-macam. Orang bawa berjalanan dulu nyaman tahu. Yang kayak pagarang lita'arafu, supaya kalian itu mengenal, tahu ini orang anu kini, orang anu kini. Makanya orang nyambet ini sama kurang piknik tadi. Bila napa kurang piknik nih ya. Iya dasar, apa pikniknya di sini aja juga. Nah, makanya ini ayat perjalanan zahir. Sambungan ayat wa fi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Yakni, dan lagi akan kami lihatkan pula beberapa ayat kami, yakni dalil yang menunjukkan keadaan wujud zat kami dan keadaan sifat kami dan keadaan perbuatan kami di dalam diri mereka itu, yakni di dalam hati mereka itu, hingga nyata bahwasanya Allah Ta'ala itu yaitulah Tuhan yang sebenarnya. Nah ini disebut perjalanan batin jua. Sekarang ujar Allah Ta'ala, jangan hanya melihat Munas, jangan hanya melihat singa di Singapura, jangan hanya melihat menara Eiffel,
jangan hanya melihat laut Nil yang ada, sungai Nil yang ada di Mesir, jangan hanya melihat laut merah, jangan hanya melihat apa bahasanya keajaiban-keajaiban yang lain, coba lihat dirimu sendiri. Nah, sekarang coba pang lihat diri. Kenapa garang? Ujar Allah, wa fi anfusikum. Karena dalam dirimu itu juga banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Yuk, berjalan dengan hatimu. Jangan dengan jasad saja. Berjalanlah dengan hatimu. Untuk apa? Untuk melihat keajaiban-keajaiban rohaniah, pada akhirnya engkau benar-benar mengenal Allah. Benar-benar engkau mendapatkan ridha Allah, hatta yatabayyana, supaya nyata lahum bagi mereka annahul haq, bahwa Allah yang maha hak. Nah, ini ayat ini isyarat pemahamannya adalah perjalanan rohaniah, perjalanan hati. Mun lawan hati ini diri aja gitu, gak usah nang kemana-mana, dah lawan hati aja sudah cukup. Bermula safar yang batin ini, yakni perjalanan dengan hati, yaitulah sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya perjalanan kepada ma'rifatullah yang dituntut akan dia oleh ahli sufi. Coba dua-dua perjalanan ini sama benar menghasilkan. Coba lihat, orang perjalanan zahir hasilnya supaya menghasilkan melihat kebesaran Allah, ongkosnya larang. Ongkosnya larang. Ketika orang menjalani perjalanan batin, kada bawa ongkosan. Batin apa? Maka perjalanan batin itu lebih besar, sebesar-besar perjalanan. Besar apa? Besar manfaatnya, besar hasilnya daripada perjalanan zahir ini. Kalau perjalanan zahir melihat keajaiban, pada akhirnya dia yakin akan kekuasaan Allah, dia yakin akan kesempurnaan Allah. Perjalanan batin jauh dari itu. Nah, maka perjalanan batin inilah sebenar-benar perjalanan. Nangharan bujur perjalanan itu adalah perjalanan batin. Tapi perjalanan zahir harus dilalui juga. Walaupun kata Imam Ghazali, sebenar-benar perjalanan itu adalah perjalanan batin. Maka diserujuk. Karena ketika orang perjalanan batinnya benar, perjalanan batinnya sukses, ini melihat apa nang ada nang di dalam menara Munas tuh, aduh usah ke Jakarta gini tahu. Paham? Mau orang ini nang tadi Syekh Khalid An-Naqsyabandi, orang kalau sudah sampai perjalanan batinnya mendapatkan putuh, orang kada perlu betakun harus membuka internet, membuka data penduduk, mencari nama si fulan namanya siapa. Ini orang kada pernah ketemu, ujar Syekh Khalid, di mana aku kada suruh bertemu, kenapa tahu ngaranku. Apa si orang tadi betakon ke data penduduk mana? Paham? Ini orang utuh. Dan ini pernah benar di dalam kitab Syarah Ainiyah, ketika Uwais Al-Qarani termasuk Syekh Ma'ruf Al-Karaki, nangke ini juga selalu tahu nama orang padahal kada pernah ketemu. Mereka bertanya, aina ta'rifu ismi, di mana engkau tahu namaku? Padahal kita tidak pernah bertemu, padahal kita jarak negaranya jauh.
Jawabannya gampang benar. Ketika orang benar-benar ma'rifatullah, ketika orang itu usul ilallah, sangat mudah untuk mengetahui yang siapapun yang ada di alam ini. Inilah perjalanan yang sebenar-benarnya. Mau ongkosnya mudah, benar gak ada perlu bawa pesawat, gak ada apa ya tahu paham. Inilah ujar Imam Al-Ghazali, nang dicari orang ahli sufi ini nang kayak ini, nah jalannya ini jalan batin ya ini. Kada berduit mungkin juga. Anda dulu banai kiai, masya Allah, hebat banai. Rasanya sudah meninggal dunia. Ini bagian kalau dalam keilmuan ini boleh dikatakan wali malamatiyah. Benar, orangnya sugih banai, sugih kan, sugih lah, kaya raya pulang mana sugih kaya raya. Orangnya tinggi tegap dan sebagainya. Muridnya ini benar selalu dibawa apa? Kalau bahasa dalam tasawuf namanya siyahah. Ada perlu perjalanan bawa sidin ke negara-negara ini, tapi sidin orang sudah dapat utuh menjelaskan begini. Kenapa? Perjalanan jasmaniah perlu. Kita perlu ke Bali, mana ada duitnya, asa jangan melihat boleh. Lamun ke Bali melihat boleh, itu lain perjalanan jasad, itu perjalanan mata hendak melihat. Kata silakan Anda kemana? Oh silakan. Kenapa? Supaya nyata melihat keajaiban ciptaan Allah, supaya nyata melihat asar sifat kudratnya Allah, supaya jelas melihat bukti bahwa Allah Ta'ala itu kuasa, bahwa Allah Ta'ala itu maha sempurna. Jalan ya Allah. Mungkin kenapa di kampung melihat nak kayak ini aja. Ayo sudah. Kena ada nang berjalan ke Amun Dair akhir ini. Insyaallah kena kelompok lah. Ini bajang ke Amun Dair dalam rangka komponsi wilayah, rencananya berangkat berombongan konvoy Pak, dan disiwakan mobil pickup kelompok terbang buat kita. Karena diatur siapa nang tolak, ini sudah mulai diatur nih. Soalnya siapa nang tolak atur aja soalnya ke Amun Dair sama-sama berombongan. Nah, coba kada bagan apa mau boleh pulang deh. Atur ya, pick up berapa buah orang berapa? 15 ya, 15 orang lah. Kita bawa anunya, bawa salonnya, bawa apa, dah kita mau terbang mulai startnya di sini kita tanya keliling berapa sampai ke Amun Dair, seragam baju nada biar aja dah, siahnya ada banyak ongkos ke Amun Dair, sudah gratis. Biar tahu cari kawan nak ke candi ke situ, ayo ke situ, ayo jangan ke candi selah mana ada candinya. Hari apa aja? Mungkin hari apa? Minggu, Senin, Selasa, sore Rabu kalau ada salah. Kena dinapi. Jadi latihan dulu napa nang dibawa di motor. Pak, lah orangnya dicatat dulu. Catat siapa 15 orang diatur, syairnya diatur, nang jangan nang sesuai aja tuh. Sesuai aja syairnya, jangan nang apa nang layak, agan bergembira aja. Sholawat apa? Dah kerawai anunya sanurihim fil apaknya nih, sanurihim ayatina fi Amun Dair. So, kita ya tuh ayat Qurannya kan sanurihim fil afaki, sanurihim ayatina fil afak, bagian daripada afak yaitu habis.
Kemudian seperti kata Imam Al-Ghazali, fasafarul a'zam ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.